ਇਹ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗਮ ਅਸਥਾਵਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ परिपूर्ण है। इसमें केवल साड़ी आत्मा यानी रूह सुन और इसके दिव्या प्रकाश ਨੂੰ देख सकती है और अनुभव कर सकती है। जब ये रूह यानी आत्मा इसਨੂੰ देख सुन और अनुभव कर लेंदी है, फिर ये चेतन रूह इस एक महाचेतन परमेश्वर विच मिल के एकमिक हो बैठती है और लिबरेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति कर लेंदी है। बाइबल मुताबिक सृष्टि की उत्पत्ति शब्द तो हुई, जिस विच साउंड प्रिंसिपल है। मुसलमाना मुताबिक कुन दा कलमा निकलिया, सब दुनिया बन गई। हिंदुओं के वेदां विच भी इसनूं नाद ते आकाशबाणी करके वर्णन किया गया है। सिखां विच तां गुरु नानक साहब की बाणी पहलां ही इस शब्द की सिफत पुकार के कर रही है। बिन शब्दे सब जग बनिया, जग बहुराना, बिरखा जन्म गवाया, अमृत एक के शब्द है, नानक गुरमुख पाया। इसे तरह राधा स्वामी मत विच सार बचन अध्यात्मक बुक विच पन्ना 54 ते सांस दल कमल विच अजिहियां ही 10 तो 9 सुनाई देण दा जिक्र आया है। सांस दल कमल आप जी नूं पता होना चाहिए है कि उपर है। जिस तरह कमल का फुल उपर नूं खिड़िया हुंदा है, लेकिन यह संसदार कमल उल्टा है, कमल के फुल वांग उल्टा बनया हुआ है। सो घंटा शंख नाद धुन गाजा, बीन बांसुरी अश्चर्य बाजा, ताल मृदंग किंगारी धमकी, ढोल पखावज सिन सिन खड़की, संसदार तार अमृत दी बरखा, गगन मंडल फिरे जैसा चरखा, जिस तरह चरखा चल रहा है। सो इसी तरह हर योग हरियोग प्रदीप का नामी किताब विच लगभग इस नाल मिलते जुलते 10 नादां का जिक्र है। भाव गुंजार घुंगरू दी, संख दी, घंटी दी, तालां जां सैणियां दी, मुरली, भैरी, मदरंग, बांसरी जां शेर दी गर्जन आई, ये आवाज़ां हुंदियां। इसे तरह निरंकारी मिशन विच अवतार बाणी नामक बुक विच भी इस शब्द दी धुन जनी नाद राग का जिक्र किया गया है, जो संतां ने सुनिया है। पर निरंकारी मिशन दे विच जिन्ने भी लोग हैं वो इत्थों तक सीमित हैं कि असी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, बस इन्ने नाल सर जाएगा। इस तो अगे नहीं चलते। इस तो अगे चल के जो इस अवतार बाणी दे विच दस्या गया है, इहदे ते सानूं अमल करना है। तो कह रहे ने 27 नंबर साइज स्लोगन है कि घर दसा मैं की साहिब दा, कर ना सके जीव बयान, कर ना सके जीबा बयान, अरबा नाद करोड़ा बाजे, राग इह दे दर तरले पान, भैरवी इत्थे गिद्धा पाए, नच नच गाउंदा है मल्हार, देवी देव रवाबी इह दे धर्मराज ने सोहे तार, 68 तीरथ किकली पाउंदे, परियां सेड़े सुरते तान, गावन सिद्ध समाधि बैठे, गावन पंडित सेख सुजान, तू है सच्चा साहिब मेरा, तू है सच्चा साहिब मेरा, ना तेरा सच्चाई है जिन्ना सतगुर पूरा लब्बा, जिन्ना सतगुर पूरा लब्बा, रमज उन्होंने पाई है, जो कुछ है तू आप स्वामी, रचना खूब रचाई है, कहे अवतार हो सब दा दासा, सब तेरी वडियाई है। सो इसे तरह एक इंग्लिश ग्रंथ थियोसफी द ग्रंथ वॉइस ऑफ द साइलेंस विच भी लिखा है कि द फर्स्ट इज लाइक, मतलब पहली आवाज बारे गल की गई है इस ग्रंथ में। दस्या गया द फर्स्ट इज लाइक द नाइटिंगेल स्वीट वॉइस चैंटिंग ए सॉन्ग ऑफ पार्टिंग टू इट इज मेट। पहला शब्द बुलबुल की मिठी आवाज की तरह होंदा है, जो बिरहा परी रागनी होंदी है, जो अपने साथी तू विछड़न दे वक्त अलापदी है। तो द सेकंड
comes as the sound of silver cymbal of the Dhyanas, awaking the twinkling star. Twinkling star. ਦੂਸਰੀ, ਜੋ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਣੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. The next is as the plant melodies of the ocean state, imprisoned in its cell, and this is heard by the chant of Veena. फिर एक शब्द जो समुंदर अंदर के ਜਾਂ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਸੁਰੀਲੀ ਰਾਗਣੀ ਵਾਂਗ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਨਾ ਜੰਤਰ ਦੇ ਆਲਾਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. So fifth, like the sound of bamboo flute cells in their ears, it changes into a trump blast. The last vibrate like the dull rambling of thunder cloud. ਪੰਜਵੀਂ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ. ਇਹ ਤੁਰੀ ਜੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਆਖੀਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੋਰ ਬੱਦਲ ਦੀ ਗਰਜ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ. ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਔਰ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ. ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ. ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਨਾਦ ਬਿੰਦੂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ 33-34 ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ, ਬੱਦਲਾਂ, ਢੋਲ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਰਦਾਲਾਂ ਦੀ, ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਦ ਸਿੰਘੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਰਾਗ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਉਪਜੇ, ਮਨ ਸੱਚੇ ਲਿਵਲਾਈ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਵਸਾਈ. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਦਮ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਜਿਚਰ ਇਹ ਮਨ ਲਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਮੇ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ, ਸਬਦੇ ਸਾਧਨਾ ਆਵੀ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ. ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ. ਬਾਣੀ ਵੱਜੀ ਚੌਂ ਜੁਗੀ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ. ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ. ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਬਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ. ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਤਨਕਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ. ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਧਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਸੰਸਾਰੀ ਔਰ ਅਸਥੂਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੀ ਸੂਖਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ. ਜਿਸੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਸੂਖਮ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਦਿਵਿਆਮਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਖ ਔਰ ਕੰਨ ਦੇਖ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨੂਰ ਭਾਵ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨੂਰ ਜਾਨੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੈ ਔਰ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਆ ਹਿੰਦੂ, ਕਿਆ ਈਸਾਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। In him was life, and life was the light of man, and the light shineth in darkness. That was the true light, which light every man that cometh into the world. सेंट अगस्टिन जी भी इस नूर का अपने अंदर प्रगट होना इस प्रकार दसदे हन। आई इंटर्ड even into my inward self, though being my guide and able I was, for though were become my helper, and I enter and behold with the eye of my soul, such as it was above the same eye of my soul, above my light unchangeable, not this ordinary light which all flesh may look upon, nor as it were a greater of the some kind, as through the brightness of this should be manifold brighter, and with its greatness take up all space. Nor such was the light, but far other from all these. He that know the truth knows what that light is, and he that knows it knows eternity. ਸੈਂਟ ਅਗਸਟਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਚਮਕੀਲਾ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਸਪੇਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਲਈ ਹੈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਭ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਫਾਸਟਰ ਦੈਨ ਸਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਨੂਰ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਤੇ ਨਿਰਤ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਹ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਝੰਜਟ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।